수능 영어 독해에서 안재호 박사입니다. 오늘 하실 곳은 12-5-7번 그냥 원문 텍스트 그대로입니다. 자, 이러다가 빛을 발하라. 12-5-7 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. A. On May 16th, 2006, the day after Mountaineer David Sharp died on the Everest, I met with the client in his Calgary office. 까지 했습니다. 자, 2006년도 5월 16일이죠. The day after 살아긴 데이비드 샤프가 에베레스트 산에서 뭐냐면 죽은 바로 그 다음날 I met with the client in his Calgary office. 나는 어떤 그 고객이죠. 고객인 만났다. 캘거리, 거의 어떤 캘거리 사무실에서 어떤 한 고객을 만났습니다. 프랭크죠. 프랭크 is a manager with an oil and gas transmission company. 자, 그 손님의 고객이죠. 손님은 with oil and 자, 석유와 같은 가스 그 트랜스미션 전달 수송 회사에서 어떤 매니저로 그때 이었습니다. He is also a passionate mountaineer and cross country skier. 그는 또한 역시 어떤 패션 열정적인 산악인이자 동시에 어떤 크로스 컨트리 스키어, 어떤 크로스 컨트리 어떤 스키였습니다. David Sharp's story was headline news that morning because while succumbing to high altitude sickness at Everest, he was passed by at least 40 trekkers on their way to the summit. No one stopped to bring him back down the mountain. 자, 데이비드 샤프의 스토리는 그날 어떤 뉴스의 어떤 헤드라인이었습니다. 그날 아침에. 왜냐하면 while 스크이란 말은 뭐냐, 굴복하다거든요. while succumbing to high altitude sickness, high altitude sickness 어떤 고산병에서 뭐냐, 스크면 굴복했다 한동안이죠. 결국 고산병 때문에 썰어 있는 동안에 에베레스트에서 he was passed by at least 40 trekkers on their way to the summit. 자, 정상으로 가고 있는 40명의 등산객이 바로 걸어갔다가 지나갔습니다. 한마디로. 앞으로 사람 쓰러진 통으로. No one stopped to bring him back down to the. 자, 아무도 그를 뭐냐면 산 아래로 다시 데려가주기 위해서 멈추지 않았습니다. Someday another expedition on the same mountain also had a sick member in tow. 그 똑같은 날 또 다른 어떤 그런 그 원정대가 on the same mountain 똑같은 산 위에서 뭐냐 also had a sick member in tow죠. have in tow는 뭐냐 어떤 사람을 데리고 가다 뜻입니다. 어떤 아픈 사람을 데리고 갔습니다. 산악대원들이. Their team elected to leave their teammate behind for the time it would take them to reach the summit가 됐습니다. 자, 그 팀들은 elect는 선택했답니다. To leave behind. 그들 어떤 그 팀메이트 그 구성원을 갖다가 자, 뒤에다 뭐 두기로 했습니다. For the time. 자, 그들이 뭐냐면 to reach the summit. 그 정상에 도달하는 그 시간 동안에 뒤에다 남겨두고 떠나기로 했던 것입니다. When they returned 90 minutes later, he was dead. 그들이 90분 후에 돌아왔을 때 벌써 그 사람은 죽었던 것입니다. 자, having shared this story, Frank was silent for a while. 자, 이 이야기를 좀 having shared 서로 나누고 난 뒤에 Frank was silent for a while. 잠시 동안 프랭크는 침묵을 취했습니다. Almost as an afterthought, he added, "It's about the journey, not the destination." 자, 여기서 as an afterthought 했죠. 이건 나중에 생각이 나서 덧붙인 거였죠. 자, 이처럼 뭐냐면 어떤 나중에 덧붙일 생각으로서 he added 다음 것을 다 덧붙였다. It's about the journey. 그것은 뭐냐면 자, 여행에 관한 것이다. not the destination. 목적지에 관한 것이 아니다. 다시 말하면 이거죠. 지금 그거는 journey. 여행이 중요하다는 거죠. 목적지보다는. Unwitting 자신도 모르게 Frank had just convinced me of his courage, compassion and integrity. 자신도 모르는 사이 프랭크는 나에게 convinced A of B죠. 나에게 뭐냐면 그 용기와 그리고 compassion, 동정심 그리고 integrity, 고결성들을 갖다가 나에게 convince, 확신시켜 주었답니다. Integrity means that you are the same on the inside as the outside. integrity였죠. 성실함 또는 고결성이라는 것을 뜻한다. 당신은 뭐냐면 as the outside, 밖에서 마찬가지로 안에서도 you are the same, 똑같다는 것을 말한다. 이거죠. 자, 다시 말하면 안팎이 같다는 거죠. 좀 이제 설명하면, 자, 특히 지금 한국 사는 문제였죠. 지금 조국 장관들 같은 거, 내로남불 이렇습니다. 내가 로면서 남편 불륜 같은 거 있죠. 이것처럼 항상 뭐냐면 초질관이 하지 않고 한 입으로 두 마디 하는 거죠. 그런 말들. 그게 바로 어떤 고결성의 반대였죠. 저질함, 저급성입니다.
이 프랭크는 지금 이런 공일성, 다시 말하면 안과박이 같다는 거죠, 지금. 자, 프랭크 exemplify this inner outer continuity. 프랭크는 이런 뭐냐면 inner 그 안과 밖에서 어떤 continuity, 어떤 동일성 또는 어떤 연속성을 뭐냐면 exemplify, 저 실체 구현하고 싶다는 겁니다. 구현하다. He's the kind of manager most employees would love to work for. 자, 그런 어떤 종류의 어떤 그 지배인이 관리자인데, most employees, 대부분의 어떤 employee, 고용인들이 would love to work for. 그와 함께 일하기를 원하는 그런 어떤 종류의 어떤 그 지배인이다. 그런 사람이다. 사자, 여러분들. 구독 부탁드리고, 좋아요, 느낌표 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 여러분들 역시 짱입니다. 자, as we took our seats for a pre-arranged meeting, I asked Frank what he would have done in circumstances like these faced the previous day by the Everest climb까지 했습니다. 자, 우리가 어떤 이거 미리 어떤 준비되어진 그런 회의를 위해서 준비되어진 자, 의자에 우리가 앉았을 때 I asked Frank, 나는 프랭크에게 물었습니다. What would you have done in circumstances? 자, 그는 어떻게 했을 것인가 이런 상황이었죠. 예를 들어서 바로 like 뭐냐면 faced by the, 자, 그 전날 by the Everest climber, 에베레스트 등산가들에 의해서 직면되어진 그런 상황에 있었다면 그는 어떻게 했을 것인가 라고 물어보았습니다. Would you have stopped to assist Sharp, maybe even turning back to get him to safety, or would he have continued on to the summit? 이겁니다. 자, 그는 뭐냐면, 자, 그, 어시스트 샤프, 죽은 지금 살아있죠. 샤프를 돕기 위해서 뭐냐면, 멈췄을 것인가. 아마도 maybe even turning back to get him to safety. 걸어갔다가, 이때 힘은 이거 샤프죠. 샤프는 뭐냐면, to safety. 안전한 곳으로, 옮기기 위해서 뒤돌아서면서, 샤프를 도와주려고 멈출 수 있을 것인가. or, 그는 뭐냐면, on to the summit. 꼭대기까지 가기 위해서 계속적으로 갔을 것인가. 를 물었습니다. 프랭크's perspective was important to me. 프랭크의 그런 관점은 나에게 중요했다. The action of the mountaineering community at Mount Everest were weighing heavily on mine. 이거죠. 자, 그 mountaineering 어떤 등산 공동체죠. 등산 공동체의 어떤 에베레스트 산에서 등산 공동체들의 어떤 행동은 were weighing 헤비리 엄마 내 마음속에 뭐냐면 무겁게 그런 것들이 짓누르고 있었다. 결국 그 전날 사고 때문에 마음이 지금 무거웠다. 그런 뜻이 되겠죠. The Frank paused before answering. 프랭크는 뭐냐면 답하기 전에 약간 일단 멈추었습니다. Then he told me this story. 그는 그리고 나에게 이런 이야기를 했습니다. Frank has led a variety of the backcountry trips, including trips to some of Canada's highest peaks. 자, 그는 프랭크는 백컨트리죠. 오지 어떤 여행을 다양한 오지 여행을 갖다가 리드 지도했습니다. including 포함해서죠. trips to some of Canada's highest peaks. 캐나다에 있는 가장 높은 그런 거 꼭대기를 포함하는 그런 여행들을 비롯해가지고 다양한 오지 여행의 어떤 그 체험들을 했던 것입니다. 자, a handful of attempts at some of these peaks were defeated by bad weather or illness. 자, 이런 그 꼭대기에서 어떤 그 여러 가지 그 시도들 있죠. 상당히 많은 뭐냐면 시도들은 좌절되어졌다는 거죠. by bad weather, 나쁜 악천후와 그리고 illness, 질병 때문에 이런 그 정상을 오르고 했던 그런 시도들은 defeated, 좌초되었습니다. Other mountaineering teams braved the weather. But as the leader for his trip, Frank didn't want to put other people's lives at risk, so that he could summit. 다른 마운테이닝 팀들은, 다른 어떤 그런 등산 그 팀들은 브레이브란 말은 용감하게 맞섰답니다. 자, 이런 어떤 그런 그 기후를 용감하게 맞섰습니다. 그러나 as the leader for his trip, 그 여행의 어떤 그런 그 리더 지도자로서 프랭크는 didn't want to put other people's life at risk. 자, 다른 사람들의 어떤 그런 생명들을 at risk, 위험에다가 뭐냐면 놓고 싶지 하기를 원치 않았습니다. 이게 프랭크죠. So that he could submit. 따라서 그가 뭐냐면 꼭대기까지 올라가기 위해서 결국 다른 사람들의 목숨을 갖다가 위험에 빠뜨리지 않았던 것입니다.
On one of these occasions, while preparing for the final push to the stop, a member of Frank's group began to exhibit signs of altitude sickness. 이런 여러 가지 어떤 그런 그 등산 그 기회 중에 한 군데에서 while preparing for the final push to the stop, 자 꼭대기로 올라가기 위해서 마지막 어떤 그런 그 힘을 준비하는 그런 과정에서 a member of Frank's group, 자 프랭크 어떤 그런 그 집단의 어떤 한 멤버가 began to exhibit 있죠. 이것을 보여주답니다. Signs of altitude sickness, 어떤 자 고산병의 어떤 그런 그 징조를 나타내기 시작했습니다. Knowing the result could be life-threatening without immediate medical attention and descent to lower altitude, Frank turned his team back. 이제 분사 구문이죠. 자, 뭘 알았기 때문에 알면서 the result, 그 결과라는 것이 뭐냐? Could be life-threatening. 자, 생명이 위태로울 수 있다는 것을 알았기 때문에 without 몸이 없다면 이제 immediate medical attention, 적극적인 어떤 의료적인 그런 그 attention, 주의력과 그리고 또 descent to the lower altitude, 더 낮은 어떤 고도로 하강하는 것이 없이는 뭐냐면 생명이 위태로울 수 있다는 것을 알았기 때문에 프랭크 turned his team back. 프랭크는 다시 그의 팀을 다시 다시 되돌려서 데리고 왔습니다. 주어진 A에 이어질 내용으로서 가장 적절한 것은 그걸 A에 이어질 내용으로서 잘 배우는 것으로 가장 적절한 것은 자, 다음은 3번입니다. 12. 여기 보면 기본 구성이 지금 약간 좀 어려운데 일종의 액자 구성이죠. 액자 구성. 설명하겠습니다. 제일 처음 보면 일단 A 그 주어진 제시문에서는 그 에베레스트 산악 사고였잖아요. 한마디로. 누가 지금 다쳤는데 아무도 돌보지 않아 결국은 죽었다 그런 내용이 나오죠. 자, 근데 이제 그게 이제 주어진 그날 뉴스고 마치 그날 이 지금 작가 라이터는 뭐냐면 어떤 프랭크라는 지금 어떤 사업가 내지 그 동시에 산악인을 갖다 만나서 뭐냐면 프랭크의 의견을 물어보고 싶어요. 당신이라면 어떻게 했겠냐 이런 상태에서 꼭대기 올라가야 되는데 급하게 누가 한 명이 지금 다쳤다 이런 경우에 어떻게 할 것인가. 이게 뭐 C죠 한마디로. 그다음 D로 하면 D. 자, 프랭크는 그래서 자신의 어떤 그 에베레스트와 비슷한 캐나다에서 했던 그런 그 사냥을 갖다 지금 말하고 있습니다. 그래서 지금 악천후 때문에 누가 지금 고산병 걸리고 결국은 프랭크가 지금 병 걸리는 그 팀원들을 갖다가 다시 부하기 위해서 다시 좀 더 철수시켰다 그런 내용이 나오는 거죠. 자, 그래서 결국은 B로 와서 뭐냐면 자, 그때 마침 그 같이 올라왔던 그런 다른 캐나다 산악팀들은 결국은 사고를 당했습니다. 그걸 보고 지금 작가는 뭐냐, 프랭크가 얼마나 지금 훌륭한지를 깨달았다 그런 내용들. 그 사람이 어떤 기본적으로 인테그리티, 고결함, 그리고 어떤 동정심 내지는 이런 거였죠. 결국 이런 내용, 저 어떤 프랭크의 어떤 훌륭한 어떤 자질. 따라서 뭐냐면 CDB. 3번. 자, 6번. A 중 가리키는 것이 나머지 다른 것은 C죠, 먼저. C는 방금 말한 것처럼 뭐냐면 프랭크가 아니라 다른 사람이었죠. 7번. 여기까지 갔으니까 적절하지 않는 것은 자, 답은 5번 있죠. 자, 프랭크는 팀원이 고산병 때문에 징후에도 불구하고 등산을 계속 했다가 아니라 도리어 등산을 전부 다 철수하고 다시 내려왔습니다. 따라서 답은 5번 되겠습니다. 이렇게 보면 자, 약간 어려운 구성이죠. 감사합니다.